ভাইরা যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসেন, বসে পড়ুন, যে যেখানে জায়গা পাবেন ওখানেই বসে যান, হাঁটা চলা বন্ধ করুন। যারা পিছনে আছেন আস্তে আস্তে করে আপনারা প্যান্ডেলের ভিতরে ঢুকেন। মোবাইলগুলো সাইলেন্ট করে রাখেন। توصيف اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم। 3 বার সূরা ফাতিহা, 10 বার সূরা ইখলাস, 11 বার দরুদ শরীফ পড়ুন। اللهم آمين। اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الهداية سورة فاتحة سورة إخلاص درس الإسلام رسول الله بخشيش كلام الله في الفترة الله والأمان يا ترى الله يا ذي بخشيش الله على تبهاتي بخشيش تمام أنبياء كرام صحابة كرام تابعين درجهم الله بهذه بخشيش الله شهداء أهل شهداء كبرى شهداء بدر تلك وقلت مساكين بخشيش الله في بيتهم بيدا توحد بخشيش الله وسمعت الإنسان إيمان بهذه بخشيش الله خاص كذلك الله عليه فرفر مفهوم بصدر الله أما دون يا دي بخشيش الله ربنا اجعلنا البتلاء وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر وارحمنا وانت خير الراحمين يا الله يا إله يا موجودك يا الله اللهم نشهدك الله بذاك يا الله اللهم نشهدك الله بذاك يا الله الله صليت صلاة المستشفى التوفيق يا الله صلاة سنة التوفيق يا الله الله إيمانك الله موجودك يا الله بإيمانك الله توفيق يا الله استغفر مصيبتك الله ونهباتك يا الله استغفرت فتاتك بهباتك يا الله يا داعي فردان يا الله مفتدي يا الله هذا برامي برامي دور جاهدين رسول باقي جاهد نصيب كر يا الله
ইয়া আল্লাহ ওয়াহিদ আল্লাহ এখানে বসতে আল্লাহ সবার দিলের নিয়তকে আল্লাহ পুরো করে দেয় আল্লাহ সবার দিলের নিয়তকে আল্লাহ পুরো করে দেয় আল্লাহ নেক আমল করে তৌফিক দে আল্লাহ এলমে শরীয়ত মারিফত করে তৌফিক দে আল্লাহ সবাইকে আল্লাহ তরিকায় কাবুল করে দে আল্লাহ সবাইকে আল্লাহ মঞ্জিল মুশকিল পৌঁছে দে আল্লাহ अल्लाह आप हिदायत मालिक अल्लाह आप हिदायत मालिक अल्लाह सबाई का अल्लाह में हिदायत नसीब कर अल्लाह अल्लाह सबाई का अल्लाह में हिदायत नसीब कर अल्लाह या अल्लाह 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 मेरे आसन दिए तुम्हारे हाथ पड़े से अल्लाह अल्लाह मेरे हाथ तुम खाली तो फिर दिए ना अल्लाह दिए तुम बोले फिर तूने माफ करे अल्लाह मेरे हाथ का अल्लाह कबूल कर अल्लाह अल्लाह मेरे हाथ का अल्लाह कबूल कर अल्लाह अल्लाह तुम्हारे अल्लाह या अल्लाह अल्लाह तुम हक अल्लाह अल्लाह सवाई का अल्लाह मेहमान होते अल्लाह अल्लाह तुम माफ कर दो अल्लाह अल्लाह या अल्लाह अल्लाह जरा सच्ची मंदिर बड़ी इसा सवाल खिदमत आपने दिल से अल्लाह सवाल खिदमत के लिए कबूल करो अल्लाह अल्लाह सवाल खिदमत के लिए कबूल करो अल्लाह अल्लाह सच्चे दरबार के अल्लाह में हिफाजत के अल्लाह अल्लाह सच्चे दरबार के अल्लाह में हिफाजत के अल्लाह अल्लाह दरबार के अल्लाह तुम बदात मुक्त रखो अल्लाह अल्लाह तुम्हारा हाथ से अल्लाह अल्लाह हिजबुल्लाह दुनिया में तो अल्लाह सब कबूल करो अल्लाह Allah कबूल कर अल्लाह अल्लाह इस फैसले का अल्लाह कबूल कर अल्लाह अल्लाह तुम्हारा अल्लाह अल्लाह तुम आपको अल्लाह हजरत पीर साहब हुजूर के नाम में हयात दराज करो अल्लाह हुजूर के नाम में पूर्ण सुस्त करो अल्लाह की बात कर अल्लाह अल्लाह फरोख्तों की भाई का अल्लाह में हिफाजत को अल्लाह अल्लाह जीव से अल्लाह सबाई का हिफाजत को अल्लाह इधर आलोक से देख कर सारा लगा लगे अल्लाह अल्लाह जगह से दीने वाले बोलते अल्लाह जो हक़ आलिफ है मेरा तौहीद अल्लाह अल्लाह समस्त दीने मत का अपने हिफाजत करेगा अल्लाह अल्लाह तुम्हारा कुछ अल्लाह तुम्हें अल्लाह ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا سيئاتنا الله تمام कर अल्लाह अल्लाह तमाम अल्लाह अल्लाह के जरूर इंशाअल्लाह अनेक मतासे मुस्तफा से अनेक अल्लाह हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सभा तेरे नेक नियत का अल्लाह पूरा कर दे अल्लाह अल्लाह तमाम कर अल्लाह तू हिफाजत कर रब्बना अल्लाह तू कबूल कर अल्लाह और मजलिस का अल्लाह कबूल कर अल्लाह और मजलिस का अल्लाह कबूल कर अल्लाह এখন
কিছু নবী ইসমাত জিকির হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা হালকা আওয়াজ ইল্লাল্লাহ গম্ভীর আওয়াজ কোনো চিক পাক লাফল নয় শরীর হেলবে না দুলবে না মাথা লড়বে না কোনো সুরসার নেই সবাই আল্লাহ জিকির করুন নিয়াত করে নিন আমি আমার কলব মোতাবজ্জ আছি আমার কলব হযরত পীর সাহেবুল্লাহ কলব রসিলায় আল্লাহ তোর মোতাবজ্জ আছে আল্লাহ তোর সৃষ্টির তরিকা নিসবত অনুযায়ী নফি ইসবাত জিকিরের ফয়েজ আমার কলব এসে আল্লাহর মোহাব্বতের মারফতের নূর মালুম হোক সবাই চোখকে বন্ধ করুন সবাই চোখকে বন্ধ করুন নিজের গুনাহ কথা খেয়াল করে দুধ পানি ছেড়ে দিন আর মোহাব্বত এইভাবে জিকির করুন ইল্লাল্লাহ 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 ইল্লাল্লাহ
illallah, 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 illallah,
illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah. illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darshim Allahumma salli ala আসুন একবার তওবা ইস্তেগফার করে নিন। সবাই গায়ে গায়ে হাত দিয়ে বসুন, সবাই তওবা ইস্তেগফার করে নিন, খালিস তওবা করুন। সবাই গায়ে গায়ে হাত দিয়ে বসুন, সবাই তওবা ইস্তেগফার করে খালিস তওবা করুন। আমরা নামাজ পড়ি নাই, রোজা রাখি নাই, পর্দা করি নাই, সুদ খেয়েছি, ঘুষ খেয়েছি, মদ খেয়েছি, জুয়া খেলেছি, সিনেমা বাস্কপ থিয়েটার যাত্রা বেশি দেখেছি, দাড়ি কামিয়েছি, দাড়ি ছেড়েছি। আজকে আল্লাহ তাআলা খাঁটি তওবা করবো, দিমাগ করে গুনাহ কাজ করবো না। আর যারা নূতন যারা বায়াত হতে চান এই সাথে বায়াত হয়ে নেবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আল্লাহ, আমি তওবা করে দিয়েছি সগীরা কবিরা গুনাহ হইতে। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি
من كل ذنب وأتوب إليه يا الله আমি বায়াত হতেছি উপরাহাত মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহকে জনকে পীর মুআজ্জিজুজ্জামান কুতুবুল আলম হযরত মৌলানা শাহ सूफी अबू जाफर मोहम्मद साले साहिब रहमतुल्लाह अलैह बीस तरीक़ा नक्शबंदिया चिश्तिया कादिया मुनद्दिया मुहम्मदी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। प्यारे हाज़रीन, तौबा इस्तिग़फ़ार करलें, नूतन যারা বায়াত হলেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ জুমার নামাজ ঠিক আদায় করবেন, রোজা ঠিক রাখবেন, বেশির খাবেন না, বেশির খাওয়া মাকরুহ তাহরিম, বারবার কা হারামের গুনাহ হয়। সুদ খাবেন না, সুদের 73 গুনাহ, সবচেয়ে ছোট গুনাহ মাকে নিকাহ করা। ঘুষ খাবেন না, ঘুষ দেবেন না, রাশি ওয়াল মুরতাশি কিলাহু মিন নার উভয় জাহান্নামী। সিনেমা, বাস্কোপ, থিয়েটার, যাত্রাগান বেশি আর দেখবেন না, শুনবেন না, গান শুনবেন না। মাথায় ঘণ্টি পরিধান করবেন, লম্বা নিষ্পোষা গোজামা গায়ে দিবেন, মাথায় পাগড়ি পরিধান করবেন, মেসওয়াক করবেন, নীলাকুল ব্যবহার করবেন, গিবত শিকায়ত করবেন না, হিংসা করবেন না। আমাদের দোষী পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন النبي الأمي وآله وسلم। এই দর্শে ইশারাতে বাদ 100 বার পড়বেন অতি মোহাব্বতের সাথে। যদি আল্লাহ ভাগ্য ভালো করেন রাসূল পাকের জিয়ারত নসিব হয়ে যাবে। আর ফজর বাদ এই দর্শে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদুল মুরসালিন وعلى من سنته الشيخ الخالد معين الدين चिश्ती إمام الطريقة الأولياء الكاملين رضي الله تعالى عنه। এই দর্শী ফজরের বাদ 100 বার করবেন। আর নফিস পড়তে করবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা শব্দ নবীমতে টেনে ডান কাত থেকে ইলাফার মোকাম পেছনে করে দিয়ে বাম দিয়ে কলব ইল্লাল্লাহ। এইভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এইভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, إلا الله 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 لا إله
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু এইভাবে নফিস পাজিকের এইভাবে নফিস পাজিকের আপনারা বাস করবেন, কোনো বাড়াবাড়ি যেন না হয়, খেয়াল রাখবেন। বর্তমানে জিকিরের কোনো বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন অবস্থা, কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠা মুরব্বী সিদ্দিক রহমতুল্লাহ আলাই, দাদাজ রহমতুল্লাহ, হাফিজ রহমতুল্লাহ যেভাবে তালিম দিয়েছেন ঠিক আপনার হুবহু এইভাবে আপনারা জিকির করবেন। কোনো সুরসার নেই, কোনো গজল নেই, কোনো কিছু নেই, সাবধান। খেয়াল রাখবেন, শেষরা নিয়ম খেয়াল রেখে আপনারা চলবেন, খেয়ালের ভিতরে বাইরে কিছু না হয়। শেষরা একটা আদর্শ আছে, শেষরা একটা আমল আছে, তার একটা পথমত আছে। আপনারা এদিকে খেয়াল করে আপনারা কাজ করবেন। যেহেতু আমাদের সমাজটা বিভিন্ন কায়দায় ছটছিনার নামে বিভিন্ন অবস্থায় আপনার এটা মিক্সিং হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সাবধানের থেকে একটা তো সবসময় খেয়াল রাখবেন, আপনার মুরব্বী আপনারা যেটাকে তালিম দেয় বলে সেইভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবেন, সেইভাবে খেয়াল রাখবেন এবং সেইভাবে আমল করার চেষ্টা করবেন। কথা বুঝতে পারছেন? খেয়াল রাখবেন। যেহেতু ফেতনার যুগ, ফাঁদের যুগ, অনেক রং দেখিয়ে অনেক কাজ করে, কিন্তু আমার সিলসিলার ভিতরে কোনো রং যেন না হয়, সিলসিলার নামে কোনো যেন রং না হয়। আমার পীর মরহুম দাদা হুজুর তারা যেভাবে দেখিয়েছে ঠিক সেভাবেই আমি বলছি এবং সেভাবেই আপনার আমল করার চেষ্টা করবেন। কথা বুঝতে পারছিলেন? খেয়াল রাখবেন। যেহেতু কথা হলো একটা আমাদের সিলসিলাকে নিয়ে একটা ঢালস বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কাজ করতেছে। আমরা কেউ ঢাল হতে আমরা রাজি না। আমরা কি আপনারা রাজি আছেন? আমরা কারো ঢাল হতে আমরা রাজি না। আমাদের সিলসিলার বৈশিষ্ট্য আছে, আমাদের সিলসিলার আদর্শ আছে, আমাদের সিলসিলার আমল আছে। আমাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা চলার চেষ্টা করব। আমার বাকি জিন্দিগি যখন আল্লাহ হায়াত আমাদের রাখে আমরা সেইভাবে চলে দেওয়ার চেষ্টা করবো। কি রাজি আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ। দ্বিতীয় আপনার একটা দিক খেয়াল রাখবেন, দাদা রহমতুল্লাহ আলাই বা রহমতুল্লাহ আলাই তাদের লেবাসের দিক খেয়াল রাখবেন। মুরিদ হয়েছি শুধু মুরিদ শুধু নামে না, মুরিদ হবে আমলে। মুরিদ আমল হয়, মুরিদ নামে হয় না। বায়াত হলেই বায়াত হয় না, বায়াত হয় আমলে। বায়াত কার্যকারিতা আমলে হবে। আপনার সেইভাবে চেষ্টা করবেন আপনার লেবাসকে আপনার ঠিক রাখা। কেননা লেবাসকে ঠিক করার চেষ্টা করবেন। কেননা এই সিলসিলার লেবাস কীরকম লেবাস হবে, তা জামা গন্ডিওয়ালা হবে না প্লেটওয়ালা হবে না কোনটা হবে, এটা খেয়াল রাখা। সিলসিলার দাবিদার সিলসিলার দাবিদার হয়, আমার পীর যেভাবে আমল করেছে ঠিক সেই নমুনায় আপনার আমল করে বলতে হবে যে আমি এই সিলসিলার দাবিদার। কথা খেয়াল রাখবেন। কিন্তু আপনারা শুধু ওই দেখলেই এটা হলো এটা সামনা করা, সবসময় খেয়াল রাখবেন, সবসময় খেয়াল রাখবেন। আপনার মাদ্রাসা হোক, মক্তব হোক, তালিমদার হোক, তালিমদার দেনা হোক, নেনেওয়ালা হোক, যেই হোক, একটা কথা হলো এই, আজকে দাদা হুজুর হযরত রহমতুল্লাহ আলাই তা আমাদের ঘন্ডিওয়ালা জামা দেখিয়ে গিয়েছেন। কি জামা? ঘন্ডিওয়ালা। আমরা ঘন্ডিওয়ালা করবো না প্লেট করবো? নাজায়েজ না।
পরে যে নাজাজ হবে তা বলছি না আমি, কিন্তু আমার পীরের আদর্শ তিনি কি আমল করেছে এটি আমাদের আমল, ঠিক না? এইটা খেয়াল রাখবেন, কেননা অনেক বিভিন্ন কায়দা বিভিন্ন রং হয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়, দেখলে বোঝা যায় না যে এই ছেলেটা কি আমাদের ছেলে না অন্য কোনো ছেলের ছেলে। আমার ছেলেকে আমার রঙে রঙিন করতে হবে। আমার পীর যে চলেছে, আমার ছেলেকেও আমার পীরের নমুনায় চালাতে হবে এবং সেই আদর্শ তাকে দেখাতে হবে, তাকে সেইভাবে আমল করাতে হবে। এটি আমাদের কাজ, এরাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, ঠিক না? তা আপনারা সেইভাবে খেয়াল রেখে আপনার ছেলেদের গড়ার চেষ্টা করবেন, নিজেরাও আমল করবেন। এবং মাথায় টুপি, গোল টুপি হবে। কি টুপি? কি টুপি? খাড়া খাড়া। হযরত পীর রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি মাথায় কি কোন সময় আপনার রেখাত কাপ দেশে, 3 রেখাত দেশে, 5 কলি দেশে, দেশে কি টুপি? গোল টুপি। কথা খেয়াল, আমার পীর যা আমল করেছে আমরা ঠিক আমল করবো। একতরফি মাসাইলে মুরব্বীর আমল। কথা বোঝেন কি বলছি? একতরফি মাসাইলে মুরব্বীর আমল, মুরব্বী যেভাবে করে ওইটি আমাদের আমল। এই দিক খেয়াল করে আপনারা সেইভাবে কাজ করবেন। আর আপনারা কথা ভালো করে বলতে, যেহেতু আমরা বাঘে নেশারে এসেছি, আমরা কি কোথায় এসেছি? আমরা ফুল হয়ে বেরোতে চাই। কি হয়? ফুল হয়ে বেরোচ্ছে ভাই। কথা বুঝে রাখবেন, শুধু আসা যাওয়া না, আসা যাওয়া না, একটা উদ্দেশ্য থাকবে, নিয়ত থাকবে। আমি সরসিনা দরবারে যাচ্ছি, বাঘের নেশারে কেন যাচ্ছি, ওখান থেকে আমরা কি নিয়ে আসবো? আমাদের আরো দেওয়ার জন্য একেবারে শূন্যতা আমরা হেঁটে না যাই, এইদিকে খেয়াল রাখবেন। কিছু না কিছু আপনার নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। আর আপনার ঘুরিয়ে জামা হবে, মাথায় গোল টুপি হবে। কি টুপি? কি টুপি? গোল টুপি, গোল চাপা টুপি, গোল চাপা টুপি, খেয়াল করেন। আর আপনারা সুন্নতের উপর আমল করার চেষ্টা করবেন। সুন্নত তরিকা এই দরবারের বৈশিষ্ট্য, সুন্নত তরিকা এই দরবারের বৈশিষ্ট্য। হযরত দাদা রহমতুল্লাহ আলাইহি, হযরত পীর রহমতুল্লাহ আলাইহি সবসময় তার সুন্নত আমল করেছেন, সারা জীবন শেষ করেছেন এই সুন্নতের উপরই। তাই আপনারা সেদিক খেয়াল করে আপনারা সেইভাবে আমল করবেন। আমরা যেন হুজুর যে আমল করেছেন তার জন্য ভাগীদার আমরাও যেন হতে পারি। আর আপনারা নিজের আকীদাকে ঠিক রাখবেন, আকীদা ঠিক রাখবেন। আকীদা যেন লড়ছড় না হয়। বর্তমান ফিতনার যুগ, আজকে যা বড় কঠিন ব্যাপার। এই জন্য আপনার আকীদাকে ঠিক রাখতে, আমল ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন, ইতিকাদকে মজবুত করবেন। আর বিশেষ করে আপনার ইতিকাদকে মজবুত করা, কারণ ইতিকাদ যদি মজবুত হয়, আমল যত করবেন তত ইতিকাদ মজবুত হবে। আমল কম করবেন, ইতিকাদ নবার হয়ে যাবে। আর একটা জিনিস, যেখানেই যাবেন সেখানেই বীজ বপন করবেন। কথা বলেছেন? যেখানেই যাবেন সেখানে একটা বীজ বপন করার চেষ্টা করবেন। ওই বীজ দিয়ে আবার অনেক ফসল হবে, অনেক ফল হবে। এইটা সবসময় খেয়াল রাখবেন। আপনার জন্য বীজ বপন করেনওয়ালা হতে পারেন, আল্লাহ সেই তৌফিক দান করেন। বীজ বপন করবেন, অনর্থক কিছু না হয় খেয়াল রাখবেন, কিছু না হয়। আপনার ছাড়া আদর্শ, আপনার সুন্নাত তরিকার আমল, আকীদা, আমল, ইখলাস এসব নিয়ে বীজ বপন করার চেষ্টা করবেন। এটি আপনাদের কাজ, আপনারা এটি করে যাবেন সবসময়। যেহেতু হায়াত মধ্যে আল্লাহর হাতে,
কথা হলো আপনারা কেউ নিষ্ক্রিয় থাকবেন না, কেউ নিষ্ক্রিয় থাকবেন না। যতদিন আল্লাহ আপনাদের হায়াতে রাখেন ততদিন আপনারা সিলসিলার খিদমতে আঞ্জাম দিয়ে যাবেন, এটি খেয়াল রাখবেন। কথা হলো যখন একটা দরবার হয়েছে, কথা বুঝে রাখবেন, দাদা হুজুর যখন দরবার করেছেন তার পাশেই আবার এই দরবার বিরোধী একজন সৃষ্টি করে গিয়েছে। আবার কথা বোঝেন, কিছু বোঝেন না। যখন এই দরবার সৃষ্টি করছেন, দরবার পাশেই আবার একটা সৃষ্টি আছে। আল্লাহ আদম সৃষ্টি করছে, তা ইবলিস পাশে একটা রয়েছে, কি আছে কি নাই, এটা প্রমাণ। তাই দরবার দিকে আপনার খেয়াল রাখবেন, এই দরবার দিয়ে সবসময় ওনার খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ এই দরবারকে আল্লাহ যেন হেফাজত করেন, আল্লাহ বেদাত মুক্ত রাখে, আল্লাহ কোনো শরীয়ত বিরোধী কোনো কার্যক্রম না হয় সেদিকে আপনার খেয়াল রাখবেন, সবসময় খেয়াল রাখবেন। কেননা অনেক ব্যাপার, সব কথা আমি এখন বলবো না, বলার সময় না এখন, যে শরীরটা ভালো নয়, আমি বলছি আজকে বলছি। আর আপনারা যতদিন থাকবেন, আমাদের অনেক পীর ভাই রয়েছেন, বহু পীর রয়েছেন, সপ্তাহে এখানে আসেন, আসছে সব আসে নাই, অনেক রয়েছেন, তাদেরকেও বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করবেন, তাদেরকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয়ত আপনার, যেহেতু আমি সব কথা বলতে পারছি না, স্পষ্ট বলতে পারছি না, আপনারা এই দরবার সবসময় খেয়াল রাখা, দরবার আমরা দিকে খেয়াল রাখা। এই দরবার কোনো রাজনীতি কোনো দরবার নয়, কোনো দলীয় রাজনীতি এই দরবার নয়। কি দরবার? দলীয় রাজনীতি আমরা করি না, আমরা দলীয় রাজনীতি করি না। আমাদের দল হলো বাংলাদেশ জমিয়তে হিজবুল্লাহ, বাংলাদেশ একটা সম্পূর্ণ একটা অরাজনৈতিক সংগঠন। এর মাধ্যমেই আমাদের তালিম দলকিন, আমাদের ওয়াজ নসিহত, যাতে কিছু নথি সব আপনার এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাই এই স্টেজে কিন্তু আপনার দলীয় রাজনীতি মুক্ত, এই স্টেজ সম্পূর্ণ দলীয় রাজনীতি মুক্ত। কথা বোঝেন, কথা বুঝবেন। হুজুর কেবলা স্টেজ করেছেন, আপনার সম্পূর্ণ আপনাদের মুক্ত স্টেজ। এখানে দিনই আলোচনা হবে, ওয়াজ নসিহত হবে। এই আমাদের সাধারণত আকিদা বিরোধী কোনো, এখানে কোনো বদ আকিদার কোনো এখানে সুযোগ নেই, এই দিক খেয়াল রাখা। কেননা অনেকেই অনেক সময় সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু আপনারা খুব সাবধান থাকবেন, খুব সাবধান। নিজের ঘর নিজে পাহারা দেবেন। আপনারা যদি পাহারা দিতে না পারেন, আপনার ঘর কোন জায়গাতে নিয়ে যাবে, সব সব লুটে মুটে সব নিয়ে যাবে। আপনার ঘর আপনার পাহারা দিতে হবে, আপনার এই দিক খেয়াল রাখবেন। দ্বিতীয়ত আপনার মানে এই জন্য বলছি যে আমল যে আপনার ঠিক থাকে, সব ঠিক থাকবে। দরবার যদি মহব্বত রাখবেন, দরবার আসবেন উদ্দেশ্য নিয়ে আসবেন, যে নেক আমাদের উদ্দেশ্য যে আল্লাহ তাআলা এখান থেকে নিয়ামত নিয়ে যাওয়ার আল্লাহ সুযোগ দান করে, আল্লাহ এইটি খেয়াল রাখবেন। কারণ আজকে তো শেষ দিন, আজকে শেষ দিন, খুব সংক্ষেপে 12টার আগেই শেষ করার চেষ্টা করতেছি। আজ মিলাদ মাহফিল যা কিছু আছে 12টার আগেই শেষ করার চেষ্টা করছি। যাই হোক, কথার সঙ্গে কথা। আর আপনার সামনের মাহফিল আসতেছে কি ফাল্গুনের মাহফিল, আপনাদের আবার সেরা রমজান পড়ছে কয়টা বার, একদিন বুঝি রমজান সম্ভবত একদিন পড়তে পারে। যাই হোক, আপনাদের সবাই দাওয়াত হলো, আপনার রমজান মাসে সবাইকে দাওয়াত দেবেন, ওই যে আপনার ফাল্গুনের মাহফিলে দাওয়াত দেবেন, যেন তাদের মাহফিলে শরিক হয়। কথা বুঝতে পারছেন? খেয়াল রাখবেন। আর দ্বিতীয়ত, এই মাহফিল আল্লাহ দাঁড়িয়ে রাখেন, আল্লাহ সেই তৌফিক দেওয়ার কারণ।
দাদা হুজুর অনেক বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যুৎ দিয়ে এই দরবারকে চালিয়ে নিয়েছেন। এরপরে আব্বা হুজুর আসলেন, তিনিও তার সারা জীবনটা এইভাবেই গেল, আর আমার জীবনটাও ঠিক সেইভাবে চলে যাচ্ছে। যাই হোক, কথা হলো আপনারা এই দরবারকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবেন আমলের মাধ্যমে। দরবার যখন নিশ্চিত কোথাও নিশ্চিত না হয়ে যায়, কোনো সময় আমলে নিশ্চিত না হয়, আমলে যেন জাগ্রত হয়, সেই চেষ্টা আপনারা করবেন। আপনারা সেই দিক খেয়াল রেখে সবচেয়ে হেফাজত করার চেষ্টা করবেন, এটি আপনাদের কাজ এখানে। আর নামাজ আর আপনারা সবাইকে আপনার ছেলেদেরকে যদি খেয়াল রাখবেন, ছেলেমেয়েরা আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তাদের খেয়াল রাখবে। এই দিনে মাদ্রাসা উদ্দেশ্য একমাত্র আমলের মাদ্রাসা। আজকে আপনারা নিজেই বসতেছেন, দেখতেছেন, আমি কিছুই বলবো না এখানে, আপনারা ভালো করে উপলব্ধি করতেছেন। যাই হোক, এর ভিতর দিয়েও আউলিয়াদের ফেরাসাত অনেক দূরে নজর। হুজুর কেবলা 1905 যে আপনার এই মাদ্রাসা করেছেন, মিত করেছেন, আপনার যদি আমরা পীরভাই হয়ে থাকি, হুজুর কেবলার যদি মুরিদ আমরা হয়ে থাকি, অবশ্যই আমরা এই দিনী মাদ্রাসাকে আমরা খেয়াল রাখবো এবং এই মাদ্রাসা আমরা করব, আর এই মাদ্রাসা আমরা আমাদের ছেলেদেরকে আমরা পড়তে দেবো। আমরা কি রাজি আছেন? কি সবাই রাজি আছেন? সবাই রাজি আছেন? খেয়াল রাখবেন। অনেক জটিলতা, অনেক সমস্যা, দোয়া করুন আল্লাহ পাক এই দিনের মাদ্রাসাকে আল্লাহ হেফাজত করেন। আর জমিয়ত হিজবুল্লাহ দিকে আপনারা খেয়াল রাখবেন। জমিয়ত হিজবুল্লাহ আমাদের দলের নাম, আমরা অরাজনৈতিক সংগঠন করি, আমরা কোনো ধরনের রাজনীতি করি না, করি আমরা। কথা হলো আপনার কী হয়, এই মানে রাজনৈতিক সংগঠন, এর মাধ্যমে আমরা সবাইকে আমরা দাওয়াত দিই, দিনের দাওয়াত দিয়ে থাকি। আপনাকে জোরদার করার চেষ্টা করুন সর্বোচ্চ। কথা হলো হযরত বিসমুল্লাহ আলাইহি তিনি ওই স্টেজে, এই স্টেজ শেষ সময় একেবারে তখন তো অগ্রাণ সামনে হলো অগ্রহণে আলোচনা করলেন। এর মধ্যে বললেন যে আমার যেখানে আমার যাওয়ার কথা সেখানে আমার যাওয়ার কথা মেজবাই চলে গেল। যাই হোক, কোনো চিন্তা করবেন না। আপনারা যদি আপনার রুহানি আওলাদ হয়ে থাকেন, নসবি আওলাদ তার শেষক ছেলে হল রুহানি আওলাদ, যার সত্যিকার যার রুহানি আওলাদ, তা কালকে আমার তার সামনে দেখা হয়ে যাবে। যাই হোক, আপনারা সব দিক খেয়াল রেখে চলবেন। এবং হুজুর কেবল একটা কথা বলেছিলেন যে আমার পরে
কে আসবে কে না আসবে দাদা বলছেন তিনি ইশারা দিয়ে গেছেন, সেইভাবেই আমি একটা ওসিয়তনামা লিখে গিয়েছি। আমার বর্তমানে আপনারা দেখে নেবেন।